Hi 10th. So after a short break we are going to continue the discussion of surface area and volumes, and you may understood that we spent much time on this chapter. You know the reason? Because this chapter is that much serious chapter, and we have to complete this chapter very soon, and we have to start the one more chapter is remaining, triangles. We have to focus in that chapter. Okay, and through this video session let me try to finish this chapter. I don't know what is going to happen, so let me try to finish this chapter through this video session. That means in this video through this video session we are going to discuss one or two questions from frustum and optional questions in this chapter. Optional questions are very important. Okay, those questions are very important for your board exam. Optional questions, so please watch the video without skipping any portion. So I'm not going to give much introduction and all. So without wasting much time, let me shall we? Yes, come with me. See, we are going to discuss the last exercise 13.4. we are going to discuss this exercise and second question and fourth question I have marked from frustum. Enough, because if you can solve this question, two question, you will get understood everything under frustum. Second question, the slant height of a frustum is given as 4 cm and the perimeters, not radius, perimeters of its circular ends are given as 18 cm and 6 cm. Find the caved surface area of the frustum. This is your question, and let me try a figure and explain. And ഇതൊരു ഫ്രസ്റ്റത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്. സോ ഫ്രസ്റ്റം വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. ഓക്കെ, ഫ്രസ്റ്റം ഈസ് എ പീസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ഫ്രം എ കോൺ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫ്രസ്റ്റം. ഇങ്ങനൊരു ഫ്രസ്റ്റത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്. ഇനി സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് എ കോൺ ഈസ് 4 cm. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ്. നോ, സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ L is equal to 4 cm. Any problem? Capital letter L is nothing but the slant height of the frustum, that is given as 4 cm. You may understood that. Okay, then what is the next thing given? The perimeter of its circular ends are given as 18 cm and 6 cm. Means that എത്ര സർക്കുലർ എൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഒരു ബിഗ് സർക്കുലർ എൻഡും ഒരു സ്മോൾ സർക്കുലർ എൻഡും ഉണ്ട്. ആ സർക്കുലർ എൻഡ്സിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ റേഡിയസിന് പകരം പെരിമീറ്ററാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് താഴത്തെ സർക്കുലർ എൻഡിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? താഴത്തെ സർക്കുലർ എൻഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്നാണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് താഴത്തെയുള്ള സർക്കുലർ എൻഡ് നിങ്ങൾ നിവർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു ലൈനായിരിക്കും കിട്ടുക. അതായത് താഴത്തെ സർക്കിൾ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് നിവർത്തി വെച്ച ഒരു വലുതായിട്ടൊരു നീളത്തിലൊരു ലൈനല്ല കിട്ടുക. ആ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനാണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കുലർ എൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പ് ഇവിടെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഉറുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തുമ്പം ആ ഉറുമ്പ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനാണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ പെരിമീറ്ററാണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഈ സർക്കുലർ എൻഡിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഈ സർക്കുലർ എൻഡിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ സർക്കുലർ വലിയ അളവ് വലിയ സർക്കുലർ എൻഡിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ ഔട്ട് ഓഫ് 18 and 6, 18 is greater than 6. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 18 cm. സോ താഴത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററാണ് 18 cm, മുകളിലത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററാണ് 6 cm എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഫൈൻഡ് ദ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫ്രസ്റ്റം. Find the caved surface area of the frustum. Here question is, so all the given things you have to write here. Given L is given as 4 cm, and perimeter of the smaller circle and perimeter of the bigger circle is given as 6 cm and 18 cm respectively. So I am going to represent the radius of the bigger circular end as capital letter R, and I am going to represent the radius of the smaller circular end as small letter r. Any problem? No. So you can write here, given what perimeter of smaller circular end is 6 cm and perimeter of bigger circular end is 18 cm. Okay, then what we have to calculate? We have to calculate the caved surface area of the frustum. So let me go to the solution. In order to calculate caved surface area, which is the formula for calculating caved surface area of the frustum? Caved surface area of the cone we know, which is the formula for calculating caved surface area of cone, pi RL. So caved surface area of frustum will be what? Pi into R plus R into L. പൈ എല്ലും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കോണിനെ പോലെ. പക്ഷേ ഫ്രസ്റ്റത്തിലോട്ട് വരുമ്പം ഒരു ആറല്ല 2 R ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടുത്തെ പൈ ആറിന് പകരം ഫ്രസ്റ്റത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു R plus RL. ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫ്രസ്റ്റം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോണിൻ്റെ ഫോർമുല അറിയെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാലോചിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? L is given in the question. See, L is given in the question. No, isn't it? But we don't know the small letter r and we don't know the capital letter r. See, small letter r is not given, capital letter r is not given. So we are supposed to calculate that. Shall we? Yes. See, perimeter of small circular portion is given as what? 6 centimeter. Do you have any doubt? No. Perimeter of the small circular end, അതായത് ചെറിയ സർക്കുലർ എൻഡിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോൾ സർക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിളിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? 2πr. അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2πr. 2πr is the perimeter of a circle. General formula to calculate perimeter of a circle is given as 2πr. But here it is perimeter of the smaller circle is given as 6 centimeter. So when you calculate perimeter of the smaller circle, the formula is saying 2πr, but you are supposed to use the smaller radius. Here the smaller radius is r. Out of r and r, smaller is r, no? So smaller circle ന്റെ പെരിമീറ്ററിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ റേഡിയസ് ആയ r കൊടുക്കുക. ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യുക? 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ r ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ? 6/2π. കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടി. ഇനി എന്താണ്? പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ബിഗ് സർക്കുലർ എൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് വാട്ട്? 18 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇനി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഫോർമുല എന്താ? 2πr. അപ്പോൾ ബിഗ്ഗർ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ 2π ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ. കാരണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ ആണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗർ സർക്കിൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു 18. ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ വി കൻ ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ ആസ് 18/2π. ഓക്കെ, അത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ. അപ്പോൾ വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ടു കാൽക്കുലേറ്റ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ. സോ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് πrl. Now curved surface area is equal to πrl formula we already written, and pi you can maintain as it is. So what is small letter r? Small letter r we got it as 6/2π. Substitute that 6/2π. And what is capital letter r? Capital letter r we got as 18/2π. Substitute here 18/2π. പിന്നെ L എന്താണ്? L 4 ആണ്. അതങ്ങ് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, now just see the magic. Pi as it is. Then ഇവിടെ ഒക്കെ 6/2π plus 18/2π. Denominator is same, no? This is a fraction, this is a fraction. We are going to add two fractions with the denominator same. So just write the denominator as it is, add the numerator. That is the method, no? അല്ല, denominator same ആണെങ്കിൽ denominator അതുപോലെ എഴുതുക, numerator add ചെയ്യുക. What is 6 plus 18? 24. So 24 into 4. Now just see, ഈ പൈയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പൈയും ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് താഴെ വന്ന പൈയും ക്യാൻസലായി. ഇനി 2ഉം 4ഉം ക്യാൻസലായി, 2 വരും അല്ലേ? 24 into 2 എന്താ? 48 centimeter. Since something it is related to area, no? 48 centimeter square. So this is what is curved surface area. So you may feel, before starting solving problem you may feel that this is frustum, so the solution is going to be very difficult task. But see, in frustum also some simple problems are there, but most of the problems will be difficult under frustum. So you may understood, no? Anyway, you may understood the concept, and we know that the topic is already removed by the CBSE for this academic year. Okay, but still as a teacher I have to discuss the topic anyway for your future at least. So that's why I'm discussing. So I prefer you how to learn this. Please do this. Okay, ഒഴിവാക്കി എന്നൊക്കെ പറയും ഒഴിവാക്കി എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം, എങ്കിലും നമുക്കിത് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. അതങ്ങ് പഠിച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതാമല്ലോ. ഓക്കെ, so you might have understood, no? So shall we go to the next question in frustum? Yes. So next question is fourth question. This is the last question which I am going to discuss from exercise 13.4. That is one of. See, a container opened from the top and made of a steel metal sheet is in the form of a frustum of a cone, height 16 cm and radii of its lower and upper ends are 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs 8 per 100 centimeters. But let me try figure and explain. This is a standard question. You may understood that, no? A container opened from the top and made of a steel sheet. It is in the shape of a frustum of a cone. എന്ന് വെച്ചാൽ frustum of a cone എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഫ്രസ്റ്റം. അതായത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തിനാണ്? ഫ്രസ്റ്റത്തിലാണ്. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? ഓപ്പൺ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ആണ്, താഴെ എന്താണ് അല്ലേ? മുകളിൽ ഓപ്പണും ഫ്രസ്റ്റമാണ്. പിന്നെ അതിൽ ഒരു ഇത് തന്നേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രസ്റ്റമാണ്. ഇതിന് മുകളിൽ ഓപ്പണാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്പൺഡ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ്, അതായത് മുകളിൽ ഓപ്പണാണ്. എ കണ്ടെയ്നർ ഓപ്പൺ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ
ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് എ കോൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മുകളിൽ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതൊരു കണ്ടെയ്നറാണ്, പാത്രമാണ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അതിലോട്ട് ഇടാൻ പറ്റും. താഴെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഒബ്വിയസ്ലി ഇതൊരു കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സെപ്പറേറ്റ്ലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ അടഞ്ഞേക്കുന്നതാണെന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. മുകളിൽ മാത്രം തുറന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താഴെ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 16 centimeter. സോ okay, its height is given as 6 centimeter. So this is what is height, no? So let it be capital letter H, 6 centimeter. 6 centimeters is given as the height. Then with the radii of its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter. Okay, with the radii of its lower and upper ends, അതായത് ലോവറിൻ്റെ റേഡിയസ് 8 centimeter അപ്പറിൻ്റെ റേഡിയസ് 20 centimeter എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ വരച്ചതനുസരിച്ച് ശരിക്കും ഈ വലിയ ഭാഗം മുകളിൽ വരയ്ക്കണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ലോവർ ആണ്, റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ എൻഡ്സ് ആർ 8 centimeter ആൻഡ് 20 centimeter എന്ന് പറയുമ്പം താഴത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് 8ഉം മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് 20ആണ്. അതായത് താഴത്തെ ഭാഗവും ചെറുതും മുകളിലത്തെ ഭാഗവും വലുതുമായിട്ടായിരുന്നു വരയ്ക്കേണ്ടത്. അതായത് ഈ സർക്കിൾ ഇവിടെയും ഈ ചെറിയ സർക്കിൾ ഇവിടെയും ആയിട്ടായിരുന്നു വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം തെറ്റ് പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാനത് മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നു. കാരണം അതിനകത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തന്നെ വേണം. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുഴപ്പമില്ലാന്ന്, പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പം സംഭവിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ എന്തിനാണത്? ഇതാണ് കണ്ടെയ്നർ. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഓപ്പൺ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് അല്ലേ, ഓപ്പൺ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, മുകൾ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആണ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം താഴെ ഭാഗം ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 centimeter. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ്, താഴത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ R എന്നും മുകളിലത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ R എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 16 centimeter. യെസ്, ഹൈറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 16 centimeter. വിത്ത് റേഡിയ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ എൻഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ആസ് 8 centimeter ആൻഡ് 20 centimeter എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോവർ എൻഡിൻ്റെ റേഡിയസ് 8 centimeter. ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായി 8 centimeter. അപ്പർ എൻഡിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണ് 20 centimeter. ഇപ്പോൾ നോക്കി കറക്റ്റായില്ലേ, മുകളിലത്തെ ഭാഗം വലുതും താഴത്തെ ഭാഗം ചെറുതും. ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഈ ഫിഗറിനടക്കം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കുണ്ട്. സോ ഇതല്ല വരയ്ക്കേണ്ടത്, ഇതാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. സോ യു മൈറ്റ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ. ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിൽക്ക് വിച്ച് ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ ഇൻ ദ കണ്ടെയ്നർ. അതായത് ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ എത്രമാത്രം മിൽക്ക്, പാൽ ഇതിൽ എത്രമാത്രം നിറയ്ക്കാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ ദ കണ്ടെയ്നർ. സോ ഇതിൽ നിറയ്ക്കാവുന്ന പാലിൻ്റെ അളവെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു വോളിയം at the rate of 20 per liter. ഒരു ഫൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മിൽക്ക് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ ഒരു പാല് മൊത്തം നിങ്ങൾ നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ പാല് നിങ്ങൾ കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പാല് നിറയ്ക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വോളിയം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് എത്രമാത്രം പാല് നിറയ്ക്കാമെന്നല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 ലിറ്ററിന് 20 രൂപ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കടക്കാരൻ തരുമെങ്കിൽ ഇതിൽ മൊത്തം എത്ര രൂപയുടെ പാലുണ്ടാവുന്നു. അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ഇതിൽ നിങ്ങൾ മൊത്തം പാല് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നു വിടുന്നു, നിങ്ങളാണിത് പാൽ സൊസൈറ്റിയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും ഈ പാലിന്? അപ്പം എന്താണ്, ഇതിൽ എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ടെന്ന് അറിയണം അല്ലേ. 1 ലിറ്ററിന് 20 രൂപയെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ലിറ്റർ പാൽ ഇതിലുണ്ട് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. 1 ലിറ്ററിന് 20 രൂപയാണെങ്കിൽ 2 ലിറ്ററിന് 40 രൂപ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിന് മൊത്തം എത്ര ലിറ്റർ കൊള്ളും, അതിനെ 20 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടായി. കാരണം എന്താ, 1 ലിറ്ററിന് 20 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തം ഇതിൽ എത്ര ലിറ്റർ കൊള്ളും കണ്ടുപിടിക്കണം. മൊത്തം ഇതിൽ എത്ര ലിറ്റർ കൊള്ളും എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ വോളിയം എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? ഇവിടുത്തെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഗിവൺ ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിനോ, എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വോളിയം നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ. ഇതിന് മൊത്തം നിങ്ങൾ പാല് നിറയ്ക്കുന്നു, എന്നിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. അയാൾ എത്ര രൂപ തരും? അയാൾ 1 ലിറ്ററിന് 20 രൂപ വെച്ച് തരും. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മൊത്തം എത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇതിന് മൊത്തം പാലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മൊത്തം എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് ഇതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം. വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് വോളിയം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലായിരിക്കും കിട്ടുക. അതിന് നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം? ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റണം. കാരണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് 1 ലിറ്ററിന് 20 രൂപയാണ്. അപ്പം ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും. അവസാനം കിട്ടുന്ന സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയത്തിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റണം. അതിനുശേഷം എത്ര ലിറ്ററിന് കിട്ടും? അപ്പോൾ 1 ലിറ്ററിന് 20 രൂപ ആണെങ്കിൽ അത്രയും ലിറ്ററിന് എത്ര രൂപയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഷാൽ വി ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്? യെസ്. So let me read the question once again. And container open from the top and made up of steel. It is in the form of frustum of a cone with height 16 centimeter and radii of its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter respectively. And you are first supposed to calculate the cost of the milk inside it. So let me calculate the volume of milk. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? വോളിയം ഓഫ് മിൽക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? വോളിയം ഓഫ് ദിസ് ഫ്രസ്റ്റം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Volume of milk is given by the volume of frustum.
വിച്ച് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്രസ്റ്റം. വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 1/3 പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ വോളിയം ഓഫ് ഫ്രസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1/3 പൈ ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ ഇൻറ്റു പിന്നെ ഔട്ട് സൈഡിൽ എച്ച്. ഇതാണ് ഫോർമുല. ഇതാണ് വോളിയം ഓഫ് ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫോർമുല. ഓക്കെ, യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ? Okay, and let's substitute all the values. 1/3 into pi. In the question itself, they have given that pi we can substitute as 3.14. So 3.14. Okay, and it is the time to calculate small letter r square. Small letter r is 8 here, so 8 square is 64. And capital letter r square, capital letter r is 20, so its square is 400. And small letter r into capital letter r, isn't it? Small letter r is 8 and capital letter r is 20. So 8 into 20 ആണ് വരിക. 8 into 20 എന്താണ്? 160. എല്ലാം അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ 8ഉം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ 20. അപ്പം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 8 സ്ക്വയർ വരും. ഇവിടുത്തെ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 400. ഇടയ്ക്ക് പ്ലസ് ആണ്, അതുപോലെ ഇട്ടു. അതുപോലെ ഇട്ടു. പിന്നെ ആർ ഇൻറ്റു ആർ എന്നാണ്. സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ. സോ 8 into 20 160. ദെൻ ഇൻറ്റു എച്ച് 16. ഇത്രയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ വോളിയം ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ബിക്കോസ് ഓൾ ദ ഗിവൺ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓക്കെ, സോ 1/3 ഇൻറ്റു 3.14 അതുപോലെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, 624 I think. 624 into 16. Yes, you may understood, no? Okay, 4 160 64 400. Yes. Now you can cancel this 3 and 624. In 3 how many 3s are there? 1. Then in 624 how many 3s are there? In 6 2 3s are there. So in 2 no 3s are there അല്ലേ? ഈ 2ൽ ഒരു 3 ഇല്ല. ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊരു റിമൈൻഡർ കിട്ടിയോ? ഇല്ല. 6ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? 2 3s are 6. നോ റിമൈൻഡർ അല്ല, ഒരു റിമൈൻഡർ ഇവിടെ ബാക്കിയില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ 2 മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. 2ൽ 3 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടൊരു 0 ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് 24 എടുക്കണം. ഇവിടെ വെട്ടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. 2ൽ പോകാത്തതുകൊണ്ട് 0 ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് ആ പോവാത്ത 2ഉം ഈ 4ഉം കൂടെ ചേർത്ത് 24. അതാണ് റൂള്. 24 എത്ര 3 ഉണ്ട്? 8 3 24. സോ ആദ്യത്തെ 6 2 3 കഴിഞ്ഞു. റിമൈൻഡർ ഒന്നുമില്ല. അടുത്ത നമ്പർ 2 ആണ്. അത് പോവില്ല, മേലെ 0 എടുത്ത്. എന്നിട്ട് ആ 2ഉം 4ഉം കൂടെ അടുത്ത് 24 എന്ന് വായിക്കുക. ആ 24ൽ 8 3 208. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും. ആദ്യം നമുക്ക് 208 ഇൻറ്റു 16 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 208 ഇൻറ്റു 16 നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നമ്മൾ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 208ഉം 16ഉം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇത് 314 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം 2 ഡെസിമൽ പോയി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ആൻസറാണ് കിട്ടിയത്. ഞാൻ പോസ് അടിച്ചു ഇടയ്ക്ക്, കാരണം എനിക്ക് ടൈം വീഡിയോൻ്റെ ഒരുപാട് സ്പോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പോസ് അടിച്ചത്. ഈ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അവസാനം 3.14 2 ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം 10449.92 എന്നായിരിക്കും. 10449.92. ഈ 2 ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഞാൻ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പം ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലേ? 10449.92 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കിനി ഒരു കാര്യം അറിയോ? ഇതിനെ നമ്മൾ ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റണം അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുക? സെയിം നമ്മളിത് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാ 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1000. ഇത് മീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ ആട്ടോ. നമുക്ക് വേണ്ട സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എഴുതി വെച്ചോളൂ. 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1000 ലിറ്ററാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 മീറ്റർ ക്യൂബ് എത്രയായിരിക്കും? നമുക്ക് നോക്കിക്കളയാം. 2 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2000 ലിറ്റർ. അതായത് മീറ്റർ ക്യൂബിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1000 ലിറ്ററാണ്. 2 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2000 ലിറ്ററാണെന്ന് പറയുമ്പം മീറ്റർ ക്യൂബിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റം നോക്കാം. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ 0.001 ലിറ്റർ. അതായത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാൻ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. മീറ്റർ ക്യൂബിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാൻ 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. പക്ഷേ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാൻ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇതിനെ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പം ഇവിടെയാണ് പോയിൻറ്റ്. 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 2 3 ഇവിടെ പോയിൻ്റ് വരും. അതായത് 10.4492 ലിറ്റേഴ്സ് വരും. ഇത്രയും ലിറ്റർ അതിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ,
For 1 liter, how much rupees you will get? For 1 liter, we are getting an amount of what? 20 rupees. For this much liter, എത്ര രൂപ കിട്ടും? This much liter into 20. So, amount, എത്ര കിട്ടും? Total amount, എത്ര കിട്ടും? 20 into എത്ര ലിറ്റർ ആണോ അത്രയും 10.44992. അതായത് ഇതിനെ 20 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 10.44992നെ 20 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 20 ഇത് കിട്ടും. പിന്നെ ആ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 289984 പിന്നെ 2 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 20 കൊണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു 0 ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 അതായത് 208.9984 റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പാല് വിറ്റാൽ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഞാൻ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കിയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 20 വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവസാനം 0 ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 20 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആവും. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ 1 2 3 4 5 സോ ഇവിടെ 0 ചേർത്തിട്ട് 1 2 3 4 5 അപ്പോൾ ഇത്രയും എമൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പാലിന് കിട്ടുക. 208.9984 റുപ്പീസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് for the half the amount of milk. You may understood, no? So second sub question നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് അതിൽ. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs 8 per 100 centimeter square എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റീഡ്രോ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പാൽപാത്രം സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. മുകൾ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് വലിയ ഭാഗം വലുതാക്കി വരച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. കാരണം radius of the lower is given as 8 cm and upper is given as 20 cm. So ചെറിയ ലോവർ സർക്കിൾ ചെറുതാണ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ റേഡിയസ് തന്നേക്കുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ആറാണ് മുകളിൽ വരുന്നത്. അപ്പർ സർക്കിൾ വലുതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അപ്പർ റേഡിയസ് വലുതാണ്. ലോവർ റേഡിയസും അപ്പർ റേഡിയസും തന്നേക്കുന്നത് 8ഉം 20ആണ്. അപ്പോൾ ലോവർ റേഡിയസ് ചെറുതും അപ്പർ റേഡിയസ് വലുതും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ മുകൾ ഭാഗത്തെ സർക്കിൾ വലുതും താഴെ ഭാഗത്തെ സർക്കിൾ ചെറുതായിട്ട് വരച്ചത്. അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോവും. ഹൈറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് വാട്ട് 16 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ നോ. യെസ്, ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫൈൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ദ കണ്ടെയ്നർ ഇഫ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് 8 per 100 centimeter. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ 100 centimeter square 8 rupees എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നത്? ഇത് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നത്. ഈ പാത്രം സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ്, മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നത്. ഈ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പം എത്ര രൂപ ചിലവ് വരുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. മെറ്റൽ ഷീറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പം എത്ര രൂപ ചിലവ് വരുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ഏത് കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ഷീറ്റിന് എത്ര രൂപ എമൗണ്ട് ചിലവ് വരുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസാണ്. അതായത് സർഫസുമായി റിലേറ്റീവ് ചെയ്യപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സർഫസ് ഏരിയ ആണ്. ഏതൊക്കെ സർഫസ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നു, മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ സർഫസ് കവർ ചെയ്യുന്നു, ആ സർഫസുകളുടെ ഏരിയയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ 100 centimeter square 8 rupees എന്ന് വെച്ചാൽ 100 centimeter square നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റൽ, അതായത് 100 centimeter square ഏരിയ നിങ്ങൾ മെറ്റൽ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുമ്പം 8 രൂപ കൊടുക്കണം. 100 centimeter square 8 രൂപയാണെങ്കിൽ 1 centimeter square എത്ര രൂപയാവും? ഉദാഹരണത്തിന് 10 മഞ്ചിന് 100 രൂപയാണെങ്കിൽ 10 മഞ്ചിന് 100 രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ചിന് എത്ര രൂപയാവും? ഈ 100/10 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു മഞ്ചിൻ്റെ എമൗണ്ടായ 10 രൂപ കിട്ടും അല്ലേ? 10 മഞ്ചിന് 100 രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ചിന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഈ 100/10 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 രൂപ എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ 100 centimeter square 8 രൂപയാണെങ്കിൽ 1 centimeter square എത്ര രൂപയാവും? 8/100 രൂപയാകും അല്ലേ? അപ്പോൾ 1 centimeter square 8/100 rupees. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 100 centimeter square 8 രൂപ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്നും 1 centimeter square 8/100 രൂപ എന്നുള്ള നിലയിൽ എത്തി. അപ്പം 1 centimeter square 8/100 രൂപ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യണം. അപ്പം മൊത്തം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക.
അതിനെ 8/100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 8/100 രൂപയാണെങ്കിൽ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര രൂപയാവും? 3 × 8/100. കാരണം 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 8/100, അപ്പോൾ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 3 × 8/100 വരും. അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് മൊത്തം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാത്രത്തിൽ കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്, മൊത്തം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വേണമെന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എനിത്തിങ്, സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഏരിയ. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ആണ്, അതുകൊണ്ടും സർഫസ് ഏരിയ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിക്വയർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ്. റിക്വയർഡ് സർഫസ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രയോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് കിട്ടും. അതിന് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 8/100 രൂപ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രയാണോ കിട്ടുന്ന സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് അതിനെ 8/100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റിക്വയർഡ് സർഫസ് ഏരിയ, ഏതൊക്കെ സർഫസുകളാണ് നിങ്ങൾ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക? കേവ്ഡ് സർഫസ്, ആ പാത്രത്തിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് എന്തായാലും മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പർ ബേസോ? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ. സോ ലോവർ ബേസ് കവർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലോവർ ബേസ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. സോ ലോവർ ബേസ് ഏരിയയും നിങ്ങൾ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ഇത് ഫ്രസ്റ്റമാണ് കേട്ടോ. പൈ ഇൻറ്റു r + r × L. നോ, യെസ്. ദെൻ ലോവർ ബേസ് ഏരിയൻ്റെ ഫോർമുല, ലോവർ ബേസ് ഇസ് എ സർക്കിൾ, സോ ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഷുഡ് ബി പൈ r സ്ക്വയർ. നോ, സോ പൈ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ലെറ്റർ r സ്ക്വയർ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ സർക്കിൾ മാറി വരച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയി. അതാണ് പറയുന്നത്, ഫിഗറൊക്കെ പ്രോപ്പറായിരുന്നു. ഇതിലെല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് വാട്ട്? L. സോ വി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് L. So to find L, so which is the relationship between L, small letter r, capital letter R and H? L square is equal to H square plus R minus R whole square. This is a relationship between L, H, R. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച റിലേഷനാണ് ഫസ്റ്റത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ L square കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ L square will be, what is H square? 16 square. ദെൻ R മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പം 20 - 8 എന്ന് വരും, അതായത് 12. അപ്പോൾ 12ൻ്റെ സ്ക്വയർ, R മൈനസ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 20 - 8 12 ആണ്. സോ 12ൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഇനി 16ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ്? സോ L square is equal to 16ൻ്റെ സ്ക്വയർ. 16ൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മക്കളെ? 254, 256. 12ൻ്റെ സ്ക്വയർ 144. അപ്പം 2 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം, 1 യെസ്. So L square is equal to 400. So what is L square root of 400? That is nothing but 20. അപ്പോൾ L 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി. വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇതിലെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പൈൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് 3.14 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, പൈ ഇതിൽ രണ്ടിലും പൈ കോമൺ ആണ്. പൈ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തോളൂ. ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി ഇവിടെ എന്ത് വരും? R + R × L എന്ന് വരും. അതായത് R + R എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 + 20 ആണ്. 6 മാറും അല്ലേ? 8 + 20 26. 26 വരും. പിന്നെ ഒരു L വരുമല്ലോ. ആ L എന്താണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത്? 20. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പൈ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുവാണ് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് പൈ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്ത്, ഈ ടൈമിൽ നിന്നും പൈ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്ത്, ബാക്കി R + R L, R + R 26 ആണ്. ചെറിയ ആറും വലിയ ആറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ L കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ, നമ്മൾ L കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പൈ ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ട്, R സ്ക്വയർ ആണ്. സ്മോൾ ലെറ്റർ R സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 8 സ്ക്വയർ ആണ്. സ്മോൾ ലെറ്റർ R സ്ക്വയർ ആണ് മാറിപ്പോയത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. പൈ ഇൻറ്റു 26 × 20, 26 × 2 എന്ന് വെച്ചാൽ 52 ആണ്. സോ 26 × 20 എന്ന് വെച്ചാൽ 520 ആണ്. 64 കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ കാരണം 8 സ്ക്വയർ 64 ആണെന്ന് വിചാരിക്കല്ല, അതാണ് 8 5 584. ഇനി 3.14 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 3.14 × 584 നമുക്ക് ആൻസർ തരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വിൽ ബി അവർ ആൻസർ. സോ 1833.76 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി ഇത് ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ഇനി ഫോർ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൗ മച്ച് റുപ്പീസ് യു ഹാവ് ടു പേ? 8/100 rupees. For this much, for this much centimeter square, this much into 8/100 rupees you have to pay. So total amount to be paid എത്ര വരും? ഈ 8/100 എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം? 1833.76 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് ആലോചിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാവും. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഇത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻറ്റു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ എമൗണ്ടായ 8/100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? 100 മഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണം. ഒരു മഞ്ചിന് 10 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം? 100 × 10. അത് തന്നെ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം എത്ര മഞ്ച് വേണം അതിന് ഒരു മഞ്ചിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതേ ചെയ്തുള്ളൂ. മൊത്തം എത്ര വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ലോജിക്കൊക്കെ സിമ്പിളാണ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും? ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 8 × ഇത് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലേ?
ആദ്യം 8 × 1833.76 നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. ഓക്കെ, ചെയ്യണം. സോ 14670.08 ആണ്. അതിന് 8 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 100. അതായത് ഇവിടെ 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ വരും. അതായത് 146.7008 റുപ്പീസ് 146.7008 rupees you must pay. You may understood, no? നമുക്ക് ബേക്കിൽ ആൻസർ ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ ആണ്. അപ്പം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ എന്നും 20ഉം 8ഉം 28 വരേണ്ടത് അല്ലേ. 26 എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. സോ 28 ആണ് വരേണ്ടത്. ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ വന്നുപോയി. എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലേ, പ്രായം അതിൻ്റെയൊക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ്, 560 വരിക. 560 വരിക. അപ്പം പിന്നെ 560 64 ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 624 കിട്ടുക. നല്ല ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ 624 3.14 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1959.36 വരിക. 1959.36. ഓക്കെ, അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് 8/100 അതുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. 1959.36 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുക ഇൻറ്റു 3.14 കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു 3.8 അല്ലേ, നമുക്ക് 15,674.88 വരും. 15,674.88 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും, 156 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും. അത് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളാം. 156 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി I plan to wind up this chapter, but it fails, why? Because it is already more than 30 minutes reached, and optional questions we have to solve. I think I felt 1 or 2 questions as much standard. Since it is optional, they have written in the just below that, not from examination point of view and all, but never. അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ, കാരണം ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കുന്ന പറയാം. ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ കാര്യം അങ്ങനെ പറയുമെങ്കിലും CBSE ബോർഡ് എക്സുകാർ, കാരണം ഇത് NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്, അവർ NCERTയിൽ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നതും ചിലപ്പോൾ അവർ അവർ CBSE എക്സാമിന് ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാം. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ, പക്ഷേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യണം. കാരണം ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ. പ്ലീസ് പ്രാക്ടീസ് വെൽ. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഒരു ലേസിനെസ് കാണിക്കരുത്. ഫ്രസ്ട്രമായതുകൊണ്ട് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യരുത്. ചെയ്ത് പഠിച്ചോളാം. എന്തായാലും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡാവുമെങ്കിലും ചെയ്യുമല്ലോ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. സോ പ്ലീസ് പ്രാക്ടീസ് വെൽ. ഇഫ് യു ഫീൽ ഇൻ ഇറ്റ് ഔട്ട്, ജസ്റ്റ് കോൾ മീ. താങ്ക് യു.